આયોજક મિત્રો અને અલગ અલગ વિસ્તારથી અલગ અલગ રાજ્યથી આવેલા એવા કાર્યકર મિત્રો અને મારી સાથે ગુજરાતથી આવેલા એવા મારી ટીમના સાથી મિત્રો અને એમને માન અને સન્માન માટે પોતાના માન અને સન્માન માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। હવે ભીલી ભાષામાં બોલો હો ખબર પડે કે नहीं खबर पड़तो के ओगड़ी उसी कर दो भाषा ये पर्सनली समझावड़ा में तो अमारो विषय एक ज है छेल्ला 7-8 वर्ष थी अने एना ऊपर ज अमे काम कर रही हाँ एना ऊपर आगर एक वक्ता श्री वडील श्री के गीजा मुखी हता के ग्राम सभा तमाम समस्याનું समाधान ग्राम सभा में है, तमाम समस्याનું समाधान संविधान में है। ये वस्तु आपणे समझवी पड़े अने जाणवी पड़े त्यारे जी कई दिल्ली में आए अने आपड़ा पाटनगर में बेहला है ती डर है कारण के संविधान आज संविधान की जागृति करता करता ग्राम सभा हो है एक एक आर्टिकल होसी अने जेरे अधिकारीओ हाथे बात करवा थाय तणियावाळा कतरो पण ज्ञान कतरो जणियो खबर नहीं पण एवा हालनी अंदर संविधान बुक लावीने वसवा माटे मजबूर कर दीधा है चालू नौकरी वाला पण कारण के वो क्यों नहीं हो नहीं कीधुं खबर नहीं पण आज अमे वधारे वात नहीं करता पण आर्टिकल 12 थी मांडी अने आर्टिकल 35 सुधी मूलभूत अधिकारो जो आपणे जानता है तो आपणे तमाम हक अने अधिकार विषे बात करी हका नहीं तो आपणे कोई बात करवा पण नहीं दीए अने ए ज वस्तु है आपणने जो आ देशना मूल मालिक मूल माटी अने अना देशना आदिवासी तरीके साबित करे ते फक्त ने फक्त बे आर्टिकल है आर्टिकल 12 અને આર્ટિકલ 13 એમને બહુ જ ઊંડાણપૂર્વક સમજવું પડે બાકી એમને સમજાય નહીં। આર્ટિકલ 13 ખાલી 4 લીટીમાં હાલ દેલો है આર્ટિકલ 13 3 का रूढ़ी प्रथा अतरो शब्द हाल दीधो એટલે ग्राम सभा समजाय जाय एवी नहीं। આપણે પુરખોની વ્યવસ્થા हो હતી આપણે બાપ દાદાની हो व्यवस्था હતી ती समझे पड़े। एक समय હતો આપણા બાપ દાદા ई समय नी अंदर आपणे मुखी व्यवस्था करता था अने गाम नी अंदर ए लोकोनी व्यवस्था चलावता था। ए वखते कोई पण अधिकारी गाम नी अंदर एंट्री मारता पहला मुखी ने परमिशन लीधो तो आज गमे तणियावाळो आवीने जातो रहे कोई मुखी नहीं कारण के आपणे आपणी व्यवस्था हासिल कीध नहीं आपणे बीजीनी व्यवस्था लईने ज हाँ ते पाछा मार नहीं पड़े तो थाय मारूज पड़वानो एटले तमाम जूना महापुरुषो मिल्या है आणंदना एक बार फोटा जोई लियो अने महापुरुषो जी है आणंदनी लड़ाई हो हती जल जंगल जमीन बसावणानी लड़ाई थी आज आपणे लड़ाई की है धार्मिक राजनीतिक अलग अलग आ लड़ाई लड़ी रही हाँ आपणे तो पछे मार खावाना अने कोई दाड़ो सोल्यूशन नहीं आवे जेरे गामे गाम अपनी ग्राम सभा ने मजबूत कर हाथ रहे 2019 से लई मारी टीम जो वो है बेली है पूछी लीजो आज 150 थी वधारे ग्राम सभा गुजरात में करी बैठो अने घणा गामोनी अंदर पुलिस प्रशासन सरकारी अधिकारी प्रशासन अमे एंटर करता पण बंद कर दीधा है जेम के सौथी वधारे मैटर पुलिस बीजी वधारे मैटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमे पहला गाम नी परमिशन एना पछी गाम नी अंदर एंट्री आ वस्तु अने गुजरात नी अंदर आ वस्तु थाई रही है ज्यां सक्षम मुखीओ मळ्या है भणेला गणेला है अने एमने साथे सपोर्ट करवा वाली भणेली गणेली जो टीम मळी है ए लोको ओरिजिनल रीते पोतानी ग्राम सभा नो व्यवहार करी रह्या अने अमारो विषय एवो है कि ऑल ओवर गुजरात नी अंदर अंबाजी थी उमरगाम
14 જિલ્લાની અંદર આવનાર સમયની અંદર આવનાર એકાદ બે વર્ષની અંદર 14 જિલ્લાની અંદર એક જિલ્લાની અંદર 500 ગ્રામ સભા તમે જોવા મળે. એ વખતે ઓરિજિનલ સંવિધાનની તાકાત દિલ્હી વાળે અને ગાંધીનગર વાળે ખબર પડે કે ઓરિજિનલ ગ્રામ સભા શું છે. બરાબર, આ પ્રમાણે આપણે કામ કરવું પડે. એના માટે વધારે વાત નહીં કરતા, આર્ટિકલ 12 અને આર્ટિકલ 13 એને સમજો ડીપમાં. બહુ જ અઘરો વિષય है. બરાબર, જી કઈ તજજ્ઞ મિત્રો હે, જાણકાર મિત્રો હે, તણા પાસે બી અને યુટ્યુબ માથે પણ સર્ચ મારો, ગૂગલ માથે પણ સર્ચ મારજો કે આર્ટિકલ 12 અને આર્ટિકલ 13 હું કહેવા માંગે. અને આપણે જો મૂળભૂત અધિકારો જે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે તે અગર જો આપણે નહીં જોડતા હે તો શાસન આપણા ઉપર હાવી થઈ જાય એની ફૂલ ગેરંટી. બરાબર, અને જો મૂળભૂત અધિકારોનો હનન થાય એવો કોઈ પણ કાયદો અને એવો કોઈ પણ એ લોકોનો નોટિફિકેશન બહાર પડે તો આર્ટિકલ 13 ચોખ્ખું ખંડ 4 ના પાડે. બરાબર, એટલે આ વસ્તુ ખાસ. અને આપણે જો એનો પણ હનન થતું કે એવો કોઈ પણ અધિકારી, કોઈ પણ સરકારી માણસ જો એનું ઉલ્લંઘન કરે તો આર્ટિકલ 32 મુજબ તમે સુપ્રીમ કોર્ટ ની અંદર જઈ શકો, આર્ટિકલ 226 મુજબ તમે હાઈકોર્ટ ની અંદર જઈ શકો સીધા. તો આ બધી વસ્તુ. અને આપણે પોલિટિકલ રિઝર્વેશન 330 મુજબ વિધાનસભા, 332 મુજબ વિધાનસભા છે, 330 મુજબ લોકસભા, અને 334 એમ કહે કે 2030 ની અંદર એમાં લખેલો હોય, હું નહીં કહેતો, આર્ટિકલ 334 કે 2030 ની અંદર પોલિટિકલ રિઝર્વેશન SC ST માટે ખતમ થાય. તો કઈ પ્રકારની રાજનીતિ? તો તમામ સમસ્યાનું સમાધાન સંવિધાન. એટલે સંવિધાન ઘરે હોવું જોઈએ, રાખવું જોઈએ, અને આપણા મૂળભૂત અધિકારો ખાસ જાણવા જોઈએ, અને એમાં લઈ અને આજ આમાં કામગીરી કરી રહ્યા. આર્ટિકલ 13 ને લઈ અને ગામે ગામ ગ્રામ સભા કરી રહ્યા. કારણ કે આ જ એક પાવર है જે આપણું જળ જંગલ જમીન બસાવે, આપણને બચાવે, આપણને આદિવાસી તરીકે સાબિત કરે. કારણ કે સંવિધાનની અંદર આપણે શેડ્યુલ ટ્રાઇબ હા, ST હા, આદિવાસી શબ્દ ક્યાં હેસ નહીં. એટલે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ગૂંચવણમાં ભરાઈ ગયા. એટલે સમય થઈ ગયો હે કે જો દાદાએ એ પ્રમાણે અને જુનિયા તમે આમંત્રણ આલી અને બોલાવજો, અને તમે ખૂબ સ્વાગત કીધું દિલથી, એ બદલ આયોજક ટીમોનો અને સ્થાનિક મિત્રોનો દિલથી આભાર, ધન્યવાદ, જોહાર. આટલી વાત કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય જોહાર, જય આદિવાસી, જય ભીલ પ્રદેશ, જય સંવિધાન.